помощью. Было двое мирных жителей, много людей расстреляли, похли, когда отступали украинские вооруженные силы. Расстреливали гражданское население. Очень много. Было, кстати, американские солдаты, а-ля ваши наемники. Нет, да, были. Я понимаю, я ничего. Польские солдаты здесь валялись с документами. Да. I'm Patrick Lancaster, and we're here in the Kursk region of Russia. We've been showing you step by step the frontline action by the Russian forces. And so much territory has been taken back control of by Russian forces from Ukrainian control here. There's been so many prisoners of war taken by Russian forces, Ukrainian soldiers, prisoners of war. And we wanted to discuss this a bit. Of course, we're not going to be interviewing prisoners of war. We stay far away from that. But we're going to be discussing the reactions by governments, particularly the Russian government, how Vladimir Putin has commented on prisoners of war, particularly the foreign fighters, or mercenaries, volunteers, whatever you want to call it. He says that these mercenaries, as he put it, are not covered under the Geneva Convention and do not get the rights of the Geneva Convention. And we've been talking to soldiers about what they think about prisoners of war and what the reactions are. Now, we've got some pretty intense answers, and it really seems like the fact now is these foreign mercenaries or foreign fighters, foreign volunteers, whatever, as I said, whatever you want to call them, really have two choices, two options, possible outcomes when they're captured by Russian forces: death or jail. And I say jail because there was just on, I believe, the beginning of the March, a British soldier, mercenary, volunteer, whatever, captured by, well, he was captured months ago by Russian forces, but his court case, his jury trial ended in Russia just at the beginning of this month, and he was sentenced to 19 years. So it really seems like Russia is not putting up with foreign fighters, foreign mercenaries. They're getting a pretty hard stance on it. It seems like death or jail. And he was, as I said, sentenced to 19 years for, I believe, terrorism. So this is the fact. This is what's happening with these foreign fighters here that Russia catches on Russian soil. So we're going to go forward. We're going to talk to, show you what some of the soldiers in Russian forces have to say about these POWs, and particularly the foreign fighters that are captured. Please like, share, and subscribe. Remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. You can support my work with the link on the screen or in the description. Now, we've got a lot more to come. And also go down and click on that pinned comment and subscribe to my Substack. So much more information goes. You're going to get the most out of my journalism if you subscribe to my Substack. It's a must. So please like, share, and subscribe. Let's go to get some information from some soldiers about this POW, foreign volunteer, fighter, mercenary situation, and what Russia is really doing. Представьте себя. Осетин позывной. Вы откуда? Северная Осетия. И как обстановка здесь? Все теперь хорошо. Все зачистили. Враг отчаянно сопротивлялся, до последнего не хотел уходить. Но силами спецназа Ахмат с помощью силами нашего командования, руководства, снабжения, у нас идеальное командование, не отправляет нас на мясо. Сделали все красиво, освободили деревню. Было двое мирных жителей, много людей расстреляли, похли, когда отступали украинские вооруженные силы. Расстреливали гражданское население. Очень много. Было, кстати, американские солдаты, а-ля ваши наемники. Нет, да, были. Я понимаю, я ничего. Польские солдаты здесь валялись с документами. Да, у нас там один этот есть. Каска с позывным его, всем остальным.
Там натовские мины, вот там могу показать вам, если надо. Сейчас посмотрим, да. Этот, ну, вот так вот ваш союзник воюет против нас. Убивает мирное население. То, что мы воюем, это не проблема. Убивают жестоко мирное население. Вот это очень плохо. Издеваются над нашими солдатами, которых берут в плен ранеными. Русские солдаты не сдаются. Как попадаются, издеваются, пытают. Ну, чё? Слава Всевышнему, мы победим. Россия сила, мы империя, всегда побеждаем. Давай туда пройдемся. Да. Пройдемся до моста. Они сказать, много иностранцев был здесь, да? Иностранцы были, да, наемники, конечно, были. Вот их позиции начинались. Вот они оттуда наши наступали. Видишь, они подорвали мост. Вот здесь позиции. И до сих пор все заминировано. Понятно, еще не успели ничего разминировать. Надо аккуратно смотреть под ноги. Тут много и противопехотки, и всего остального. Вот это их позиция, видишь, начинается. Поэтому иностранцев было много. Но видишь, сейчас, кстати, в Курске, и в Курске, в России, осудили одного английского наемника, который, ну, здесь в Курске, короче, его взяли, да, его сейчас дали ему 19 лет. Его взяли здесь. Но видишь, Верховный главнокомандующий наш выступил, сказал, что с пленными украинцами относиться хорошо, спецназ Ахмат всегда с пленными относится хорошо. Мы никогда не издеваемся, не мучаем, ничего. Я сам только за то, чтобы человеческое отношение было. Но Верховный приказал всех наемников считать, короче, нелегитимными и их уничтожить. Поэтому сейчас уже наши иностранных наемников в плен больше не берут, потому что слово Верховного главнокомандующего для нас, как говорится, приказ и закон. Поэтому мы выполняем приказ, и наших пленных иностранцев больше не берут. Украинцы, кто сдаются, проблем нету. Так что так. Это вот взорванный мост, придется восстанавливать. А, это птицы. Птицы только она скрыли. Я думал, это... Если что, сразу под мост. Прямо в воду, в броне и все. Там на дне тебя точно не достанут. Это вот тебе совет. Как раз вот идеальное укрытие. У нас там этот бринчик есть, укрытие. Показать на руку. Где? Вот здесь под мостом спускаешься, и тут у нас. Мы здесь держали оборону, блядь, чтобы они не прошли. Это в каком месяце? Вот здесь, братан. Не, месяц какой? Сейчас, бля, вот в феврале. Наши же оттуда наступали, русские Да. там. Да, брат, мы оттуда бы начали зачищать село. С русского Поречного зашли на Черкасское Поречное, потом зашли вот Артлес их. Там Артлес, они оттуда вот эти, они же, там высотка, здесь равнина, там сидели ваши американские хохлы, там сидели, кстати. Поляцкие, полики сидели там с польскими минами, минометами, поляки с того леса обстреливали село, все село уничтожили. Тут у нас берлога внизу, вот отсюда вы заходили, видите, он уничтожили, оттуда вот весь лес выкосили. Вот, посмотри, сними там. Это прилеты, вот лес выкосили полностью. Так. Как мост взрыв? Прилет сначала работал танк по нему. Кстати, танк уже. Но ихние или русские, или... Не русские, хохлы. Поляцкий, польский танк отработал, потом 120-й миномет 120-й оттуда вот. Мост уничтожил, чтобы наша техника не могла заехать. Кстати, там этот, американский Абрамс есть, казаки. Вас печатают впереди, да? Можно им показать. Далеко туда идти? Что там? Идти далеко, вот туда за поворот.
там американские? Да, хохлядские Что происходит? Абрамс. Abrams, yes? Есть там один вот там подбит. Абрамс? Да. Точно. Вот броневик этот. Танк, броневик. Танк Ну, Abrams. там стоит. Не, броневик это какой? Это Брэдли, что ли? Bradley. Не, вот на джип похож такой. Ну А да. это как вот этот? Striker. Не, другой. Не, это казак. Ну это казак, а там импортный именно? Да. С той стороны заедешь, и там вам покажут. А идти далековато, да? Да, идти там дальше. Что сейчас? Мы едем в сторону Суджи. Сегодня время уже много. Мы сейчас зайдем в трубу. Сейчас зайдем в трубу. По трубе пройдем немножко до первой точки. И, наверное, уже темнеть будет. Посмотрим. Может быть, Суджу перенесем на завтра. Видишь, время сколько много. Тут и 200-е, и гражданские нам попались, и украинские, поэтому задержались тут. Давай так что это. Посмотрим, короче. Будет видно. Такая тема. There's a Ukrainian Kazakh vehicle destroyed here on the side of the road. All right, you heard it from the soldiers themselves. I've given you all the information I have. You comment below. What do you think should be done about captured foreign fighters here? Do they deserve the rights of the Geneva Convention? Do they not? What do you think? I'm just bringing you the information that I see. I'm not giving you my opinion. Give me your opinion. Comment below. These are the facts on the ground that the soldiers are having to say about this and what the president of Russia had to say. So please like, share, subscribe, and again, comment, subscribe to my Substack where you get most of the best out of my journalism here on the ground. We got so much more to come. Like, share, subscribe. Remember, only supported by you, my viewers, so please click on that link on the screen to support my work so I can continue to show the world what the mainstream media is not.